नमस्कार सुंदर संसार ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत। आज ये वीडियो माध्यम आम ग्रीष्म अवकाश जो गृह कार्य रही पंचम श्रेणी भाषा विषय नहीं आलोचना करवा। तेरे वीडियोटे प्रथम थे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक शेयर कमेंट करने भूलु ना। तेज आसतु काल विलंब न कर आरंभ करवा आज भिडियोटी विषय भाषा श्रेणी गणित। पिला माने तुम मैंने समस्ते निश्चित भाव में घर कार्य बा ग्रीष्मकालीन घर कार्य गृह कम तुम्हें खाता प्रस्तुत कर। तो आज प्रसंग में जो आम भाषा विषय रही से भाषा विषय खातार यार उत्तर गुड़िक लिख एवं जितेबले आम विद्यालय खोल से तुमर जो रही आमर विषय शिक्षक को बा शिक्षयित्री को तुम्हें से गृह कार्य गुड़िक देखब। ठीक अच्छे तेज आसतु आलोचना करवा। प्रश्न एक रही गछ कहानी कविताटी को उपयुक्त स्वर में आवृत्ति कर और कवितार थिबा आपत्ति आपत्ति सचना दुख धारणा ईर्षा उपकार शब्द को नहीं वाक्य गठन करी खातार हेले जो गछ कहानी कविताटी को आम गोटे वीडियो रे आवृत्ति कर सारी। जदि तुम मैंने से वीडियोटी देखिन ताले आमर सुंदर संसार यूट्यूब चैनल को जीव सेठारे जो वीडियो ऑप्शन को जाइए तुम्हें से वीडियोटी को देखि नेब किंबा निजस्व स्वर में आवृत्ति कर। तेरे आसतु ठारे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर आम वाक्य गठन करवा। तो प्रथम शब्द हूँ आपत्ति ना आपत्ति। तो आपत्ति को लेकिन आम वाक्य गठन करवा। आपत्ति मोर एथिरे कौन आपत्ति नहीं ये खाता लिखिपर। सचन तांकर मृत्यु संवाद शुणी समस्ते सचना कले। दुख अलसुआ दुख पाई। धरणी धरणी आमको खाद्य जल जगाए। ईर्षा अन्यर सफलतार ईर्षा करिबा अनुचित। उपकार गछ समस्तंकर उपकार करे। तापर आसिया देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 और द्वितीय प्रश्न रही निज आखपाखर 5 जन को भेट से माने टीवी रेडियो मोबाइल रे पिला मानक उपयोगी केउं कार्यक्रम देखती पचारि देख। तब देख रे कौन रही आम केते जनकर 5 जनकर नाम लिखी। तुम्हें भी से 5 जनकर नाम लिखिपर कि तुम आखपाख रुवा लोक मान नाम लिख। देख मु प्रथम लिखी राजपूती ये कि कार्टून देखे गोटे देखे मोबाइल माध्यम देखे। तापर लिखी अरुण नायक जी कि न्यूज देखे गोटे देखे टीवी माध्यम देखे। सौम्य रंजन डगरा गीत शुणे रेडियो रे गीत शुणे। से मानसी नायक नटिया कमेडी देखे मोबाइल देखे। इंदुमती ओराम शिक्षणीय वीडियो देखे मोबाइल रु देखे। यहीपरि भाव रही। तापर देखा परवर्ती प्रश्न कौन कही खबर कागज गप बही शिशु पत्रिकार भल लगुवा प्रसंगटी को खातार लेख। देख एठारे मु एक गल्प नहीं पढ़ू आमर संवाद दैनिक खबर कागज रु एक गल्प जहाँ मत भल लगी तेणु मुझे स्थान देती। चाहिए तुम्हें या तुम होमवर्क खाता लिखिपर गपटी को नचे तुमको जो गप भल लगुच से गपटी को लिख। आसतु से गपटी को बर्तमान आम पाठ करवा। राजा और विदुषक गल्पटर ना कौन है राजा और विदुषक। देख राजा को बगीचारू काकुड़ी चोरी करुवा बेले
କିଶୋରଟିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ, ୟାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ବିଦୂଷକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କାକୁଡ଼ି ଚୋରି ଲାଗି ଫାଶୀ? ମାନୁଛି ପିଲାଟି ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ଏକାବେଳକେ ଫାଶୀ? ରାଜା କହିଲେ, ବିଦୂଷକ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ମୋ ବିଚାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହସ କରିବ। ଏ ପିଲା କାକୁଡ଼ି ଚୋରି କଲା, ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଚୋରି ଲାଗି ବାଟ ଫିଟିଗଲା। ପୁଣି ଦେଖ, ରାଜା ଘରୁ କାକୁଡ଼ି ଚୋରି। କାଲିକୁ ଇଏ ବଡ଼ ଚୋର ହୋଇ ରାଣୀଙ୍କ ଗହଣା ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ମୁଣୁ ମାଇଲେ କଥା ଶେଷ। ଏହା ଶୁଣି ବିଦୂଷକ ଉଠି ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା କି? ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା କାହିଁକି? ଯାଅ ତାକୁ ଧରି ଆଣ। ବିଦୂଷକ ଧରା ହୋଇ ଆସିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଛାଟିପିଟି ହେଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ବିଦୂଷକ କହିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ପିଠି ଉପର ଦେଇ ମୂଷାଟି ଚାଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୂଷା ଚାଲିଗଲା ଅର୍ଥ ମୋ ଉପରେ ଜନ୍ତୁ ଚାଲିବା ଲାଗି ବାଟ ଫିଟିଗଲା। କିଏ ଜାଣିଲା କାଲି ମୋ ପିଠି ଉପରେ ହାତୀଟିଏ ଚାଲି ନଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରେ ମୋ ଘର ଓ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ରାଜା ଏବେ ବସିଲେ। କହିଲେ, ତୁମକୁ ପାରିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାହେଲେ ଗଳ୍ପଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଗଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାତାରେ, ହୋମୱାର୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ, କବିତାରୁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ରହିଛି, ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। ସଭିଏ ନୀରବ। ପାଖରେ ଭାଲୁ ବୈଦ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଲୁଆଟି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବସିଥାଏ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମହାରାଜ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଶୀଘ୍ର ବଣର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଥିଲା ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଘର ପାଠ ଯେଉଁ ରହିଛି, ହୋମୱାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ 5ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ନଚେତ୍ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ 5ଟି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଆସ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ କିଏ ବସିଛି? ତାହେଲେ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। କିଏ ବୈଦ୍ୟ କାମ କରେ? ଭାଲୁ ହେଉଛି ଆମର ବୈଦ୍ୟ କାମ କରେ। ସଭିଏ କିପରି ଥିଲେ? ସଭିଏ ନୀରବ ଥିଲେ। ମହାରାଜ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟିଏ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ହେଲା ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। କୁନି ବୋଲି ଛୋଟ ପିଲାଟି, ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। ସେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ବସି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ କହିଦେଉଥାଏ। ମା ଆସି ଦେଖିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ନ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଉଠୁଛି, ଆଉ ପିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଜାଣିଲା କିପରି? ପିଲାଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକମ୍ବିପାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ପାଟି ଫିଟୁ ନଥିଲା। ଶୋଇ ଶୋଇ ଖଟିଆଟିରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଗାଉଥିବା ଭଜନ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲା। ଏକଥା ମା ଜାଣିପାରି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଦୁହେଁ ଏ କୁନି ବାଳକର ଭକ୍ତି ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଏକଥା ମିଛ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଛୋଟ ପିଲାଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଛୋଟ ପିଲାଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରୋଗୀ ଥିଲା। ସେ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା? ସେ ଏକଙ୍ଗିବାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏକଙ୍ଗିବାତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକଙ୍ଗିବାତ ହେଲେ ଆମେ ଚଲାବୁଲା ନ କରିପାରିବା ସହିତ ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। କୁନିର ପାଟି କାହିଁକି ଖୋଲୁନଥିଲା? ସେ ଏକଙ୍ଗିବାତରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ତାର ପାଟି ଖୋଲୁ ନଥିଲା। ମା କାହିଁକି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ବା କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲେ? ନା କୁନି ପାଟିରୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣି ମା ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। କୁନିର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? କୁନିର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଆମର କବିତା। ହେଲେ ଏଇ କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଏକ କବିତା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପାଠ କରିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ। ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ, କଡ଼େ ଧରି ମତେ ଗେଲ କରିବ। ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ, କଡ଼େ ଧରି ମତେ ଗେଲ କରିବ। ଜହ୍ନମାମୁଁ ମତେ ଦେଖାଉଥିବ, ନାନା ବାୟା ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେବ। ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ। ଧୂଳି ହେଲେ ମତେ ଝାଡ଼ି ସେ ଦେବ, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଶୁଣିବ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାଖେ ଜଗି ବସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣାସି ସେବା କରିବ। ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ। ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିବ, ନିଜେ ନ ଖାଇ ସେ ଖୁଆଇ ଦେବ। ହାତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖାଉଥିବ। ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ। ମା ଥିଲେ ଘର ଖୁସିରେ ହସେ, ବିପଦ ଆପଦ ପାଖେ ନ ପଶେ। ମାକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ନ ଦେବ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତାର ପାଖରେ ଥିବ। ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ। ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ। ସତରେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସେ ହେଉଛି ମା। ମା ନାହିଁ ଯାହାର, କେହି ନାହିଁ ତାହାର। ତାହେଲେ କବିତାଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି କବିତାକୁ ତୁମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାତାରେ ତୁମେ ଲେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆସ ଏହାକୁ ନେଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତୁମକୁ କିଏ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି? କିଏ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି? ଆମକୁ ମା ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଗପ ଶୁଣ? ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଗପ ଶୁଣ। ତାହେଲେ ମା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖି ନାହିଁ। ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ? କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମା ପରିମର କିଏ ସେ ହେବ। କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ବିଷୟର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।